Hello guys, I'm Shishupal Gansham Sivagela. Currently I'm working at Stomedigo Kudasan as an IELTS PTA trainer. Here I am here with my YouTube channel English by Chanakya. Here you will get regular videos on IELTS PT as well as spoken English. So please subscribe to my channel and also hit the bell icon to get the regular updates of my regular videos. Subject એટલે what subject? Doer. Doer who does the action, right? Or by which action is being performed. ક્રિયા કરે તેને કરતા કેવું? That's enough, right? દેખાય છે બધા? Subject verb object. આનાથી સેન્ટેન્સ બને. કોઈ બી સેન્ટેન્સીસ. If you want to make any sentence, then you must have subject verb object. કર્તા ક્રિયા અને કર્મ આપણા જોડે હોવું જોઈએ. એમાંથી પહેલો શું છે? સબ્જેક્ટ એટલે કે doer. Who does the action? બરોબર. doer એટલે ક્રિયાનો કરનાર. All the examples. Sachin plays cricket. Who is the doer? Sachin, because Sachin is playing cricket. Students are learning online. Who is learning online? Students. E-learning applications have helped students a lot during lockdown. Who has helped students? E-learning applications. So they are the subjects. Government imposed strict rules recently. Who is the subject? Government. Next. Auxiliary verb. Who you are talking about? Sachin is the finest player. Who is the finest player? Sachin. My friends are my lifeline. Who are my lifeline? My friends. Government is unaware about potential consequences. Who is unaware about? Government. Almost. Complex કઈ રીતે કરે? કોમ્પ્લેક્સ કઈ રીતે કરે? કોઈ વર્ડ્સ કોમ્પ્લેક્સિટી તમારી ક્યારે કામમાં આવશે? સ્પીકિંગમાં પ્લસ રાઇટિંગમાં બંનેમાં કામમાં આવશે. કઈ રીતે? Complexity means stretching the sentence by who and which. આમ તો ઘણા બધા છે. You can use who, which, where, when, whom. આ બધી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન તમે સબ્જેક્ટ વિશે એડ કરો એટલે તમે શું કહેવાય એને કોમ્પ્લેક્સિટી કહેવાય. આ સબ્જેક્ટની ખાલી કોમ્પ્લેક્સિટી છે. આ જ રીતે તમે સબ્જેક્ટની પણ કોમ્પ્લેક્સિટી કરી શકો, વર્બની પણ અને ઓબ્જેક્ટની પણ કરી શકો, રાઈટ? ફોર ઇન્સ્ટન્સ એક એક્ઝામ્પલ આપું. Vladimir Putin is visiting India. બરોબર? આ નોર્મલ સેન્ટેન્સ છે. આને કોમ્પ્લેક્સ કરવું એટલે ટૂંકમાં સ્ટ્રેચ કરવું છે આપણે. કે એક લાઈનનું સેન્ટેન્સને બે ત્રણ લાઈનમાં સ્ટ્રેચ કરું છું તો કઈ રીતે કરું છું? હુ અને વિચ થી. લિવિંગ બિંગ માટે હુ વપરાય કોમ્પ્લેક્સ કરવા માટે. નોન લિવિંગ બિંગ માટે વિચ. ફોર ઇન્સ્ટન્સ, Vladimir Putin, who is the president of Russia, is visiting India, which is largest democracy in the world. આપણે શું કર્યું? સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ વિશે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન એડ કરી, રાઈટ? બસ એટલું જ કર્યું છે, કંઈ જાજુ કર્યું નથી. કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન તમે એડ કરી શકો. ઇટ્સ અપ ટુ યુ. તો આ રીતે જુઓ, આમાં બધા યુઝ કરી તમે શું કરી શકો? સબ્જેક્ટનું કોમ્પ્લેક્સ કરી શકો. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ સબ્જેક્ટ. Sachin, who is a role model for millions, plays cricket. We have just added additional information about Sachin. આપણે શું કર્યું? જસ્ટ ખાલી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન એડ કરી. કોના વિશે? સચિન વિશે. Students who are eager to learn during lockdown are learning online. એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જે બહુ આતુર હતા ભણવા માટે, એમને શું કર્યું? ઓનલાઈન સ્ટડી કર્યું. E-learning applications which make learning easy have helped students a lot during lockdown. Lockdown દરમિયાન કોની મદદ કરી સ્ટુડન્ટ્સ? તો કે e-learning applications. બરોબર? Government which is elected for safety of people imposed strict rules recently. ગવર્મેન્ટ કે જે લોકોની સેફટી માટે જિમ્મેદાર છે એમને શું કર્યું? સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ અપ્લાય. These are the common mistakes. Forget the verbs. Students who are playing cricket are on class 3. Subject અમુક વખતે વર્બ ભૂલી જાય. વર્બ આપણે નહીં ભૂલવા. નેક્સ્ટ, who or which at wrong place. હા, who અને which તમે ખોટી જગ્યાએ નહીં લગાડવાનું. For instance, my house is in Gandhinagar, which is beautiful.
માય હાઉસ વિચ ઇઝ બ્યુટીફુલ ઇઝ ઇન ગાંધીનગર. જો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કંઈક ને કંઈ ગાંધીનગર બ્યુટીફુલ બતાવી દીધું છે, આપણા હાઉસને બ્યુટીફુલ બતાવ્યું, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ટુ ટાઈમ સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ્સ બે વખત અમુક વખતે લોકો વાપરી દે બેઝડ ઓન ગુજરાતી પ્રોનાઉન્સિએશન. રાજુ હુ ઇઝ માય નેબર ઇઝ અ ગુડ પર્સન. અહીંયા હી ના લગાવાય, કેમ? બે સબ્જેક્ટ થઈ જાય. હી પણ શું છે? સબ્જેક્ટ, રાઈટ. તો કોઈ બી સબ્જેક્ટ બે વખત નહીં વાપરવાનો, રાઈટ. તો આટલી મિસ્ટેક્સ અવોઇડ કરો. સર 2 મિનિટ પાછું કરો ને એક્ઝામની એરિયામાં શેનું? રાજુ ઇઝ માય નેબર Neighbor. બરાબર. તો આ હી જે હી લખ્યું નહીં, બદલા હી લખ્યું છે બરાબર, એ નહીં લખવાનું બરાબર. તો એની જગ્યાએ કંઈ બીજું લખવાનું. ના, જો રાજ નો સેન્ટેન્સ શું છે સમજ. સેન્ટેન્સ શું છે? રાજુ ઇઝ અ ગુડ પર્સન, એ સેન્ટેન્સ છે. અને કોમ્પ્લેક્સિટી શું છે? રાજુ હુ ઇઝ માય નેબર ઇઝ અ ગુડ પર્સન. ખબર પડી? કોમ્પ્લેક્સિટી એટલી જ છે. એટલે સબ્જેક્ટ બીજી વાર નથી લખવાની જરૂર. સબ્જેક્ટ એક જ છે, રાજુ. અને આ જે એક્સ્ટ્રા વર્ડ છે જે હુ ઇઝ માય નેબરહુડ, નેબર. તો એ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું કેમ એનું કંઈક સ્ટ્રક્ચર તો હશે ને કે સબ્જેક્ટ પહેલા જે રાજુ એના પછી એ લગાવવાનું હું વાળું ને બધું એ કઈ રીતનું બનાવવાનું એ ના કોઈ સ્ટ્રક્ચર નહીં. એ આપણે ઇન્ફોર્મેશન કઈ એડ કરવી છે એના ઉપર આધાર. શું ઇન્ફોર્મેશન તમે એડ કરવા માંગો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કે રાજુ હુ ઇઝ માય નેબર એવું લખ્યું છે, એની જગ્યાએ તો બીજું પણ કંઈ પણ લખી શકે. રાજુ હુ ઇઝ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર ઇઝ માય નેબર, ઓર રાજુ હુ ઇઝ વેરી કાઇન્ડ પર્સન. બરોબર. કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન એડ કરી શકો તમે સબ્જેક્ટ વિશે કોમ્પ્લેક્સિટી કરવા માટે. કયા ઇન્ફોર્મેશન એડ કરવા માટે તમે આમાંથી કોઈ પણ વાપરી શકો. હુ, વિચ, વેર, કંઈક. બરોબર. તો ધેટ્સ ઓલ અબાઉટ. So that's it for today. See you in the next video, and until then, Mataji Changa Rakhe. Thank you.